آغاز میں بات کرتے ہیں پشاور کے صدر بازار میں جیولرز نے ایف بی آر کی مبینہ چھاپوں اور کارروائیوں کے خلاف احتجاجاً مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی ہے۔ تاجروں نے کاروباری مراکز بند کر کے صدر روڈ پر احتجاجی کیمپ قائم کر دیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجئے، کیا تفصیلات ہیں؟ پشاور صدر میں جیولرز نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہوئی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جیمز اینڈ جیولرز صرافہ ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر امین حسین۔ جی امین صاحب، یہ بتائیں کہ کیوں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایف بی آر کا جو محکمہ ہے یہ میری نظر میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے، اور یہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے عوام کو پریشان کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، بالکل نامناسب ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور فی الحال تو یہ صدر بند ہے۔ چونکہ میں صوبائی صدر ہوں تو میں نے پھر پورا صوبہ بھی بند کروانا ہے اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، کیونکہ ایک طرف یہ ٹیکس مانگتے ہیں، دوسری طرف یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ اپنی ناکامیاں چھپا رہے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی اپنے سپہ سالار آرمی چیف صاحب سے، جو کہ فیلڈ مارشل بھی ہیں ہمارے، کہ اس محکمے کو فی الفور بند کریں، اور یہ ہم آپ کو پھر ٹیکس کا آسان طریقہ کار وضع کر کے دیتے ہیں، آپ وہ وضع کریں اور وہ لوگوں پہ لگائیں تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں۔ مہربانی۔ شکریہ۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چھاپوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو نہ صرف پشاور بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی جائے گی۔ جی، کوکین کوئن انمول عرف پنکی کے خلاف قاتل اور منشیات کے 7 مقدمات کا معاملہ، چالان پیش نہ کرنے پر عدالت تفتیشی افسران پر شدید برہم۔ عدالت نے پیر تک مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ لیاقت علی ران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت، بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، گزری اور بغدادی تھانوں میں ایک انمول عرف پنکی اور اس کے دیگر دو ساتھی ہیں، ان کے خلاف 7 مقدمات درج ہیں۔ آج ان 7 مقدمات کے تفتیشی افسر جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کے روبرو پیش ہوئے۔ پولیس افسران کو ہدایت تھی کہ وہ ان مقدمات کا چالان پیش کریں، لیکن آج 7 تفتیشی افسران نے کسی بھی مقدمے کا چالان پیش نہیں کیا اور عدالت سے مہلت طلب کی، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا کہ چلان کی پیش کرنے کی وجہ کیا ہے، چلان پیش کیوں نہیں کیا جا رہا، جس پر تفتیشی افسران کا کہنا تھا کہ ابھی تک ملزمہ سے جو تفتیش ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، جیسے ہی تفتیش مکمل ہوگی ان مقدمات کا چالان پیش کر دیا جائے گا۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے ان تفتیشی افسران کو ہدایت کی ہے کہ پیر تک تمام مقدمات کا چالان عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ میں ملزمہ انمول پنکی کے دونوں سہولتکاروں کی درخواست ضمانت کا فیصلہ بھی عدالت نے چلان پیش نہ ہونے کے باعث مؤخر کر دیا ہے، اور پولیس کو ہدایت کی ہے کہ مقدمات کا چالان پیش کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لیاقت علی رانا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں اور لواحقین کے ساتھ ناروا سلوک معمول بننے لگا ہے۔ میو اسپتال بلڈ بینک میں مریض کے لواحقین سے بدسلوکی اور دھمکیاں دینے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں اور لواحقین کے ساتھ ناروا سلوک معمول بننے لگا ہے۔ خون کی بوتل مانگنے پر ملازم کی لواحقین کو دھمکیاں، صبح آپریشن ہے خون دے دیں، لواحقین کی فریاد، انتظار کرو ورنہ بڑی مشکل میں ڈال دوں گا، ملازم کی دھمکی سامنے آئی۔ ملازم نے کہا کہ سیکیورٹی بلا کر بٹھائے رکھوں گا اور اگلے روز خون دوں گا۔ یہ تمہارا گاؤں نہیں، لاہور کا میو اسپتال ہے۔ تو آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں اور لواحقین کے ساتھ ناروا سلوک معمول بننے لگا ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے۔ میو اسپتال بلڈ بینک میں مریض کے لواحقین سے بدسلوکی کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ خون کی بوتل مانگنے پر ملازم کی لواحقین کو دھمکیاں، لواحقین کی فریاد کے صبح آپریشن ہے خون دے دے، جبکہ ملازم کی دھمکی کہ انتظار کرو ورنہ بڑی مشکل میں ڈال دوں گا۔ حکومت پنجاب کا خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے اہم قدم، نئے صوبائی بجٹ میں 4.95 کروڑ روپے سے زائد کے منصوبے رکھنے کی تجویز ہے۔ سما کے نمائندے عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عباس، ڈیٹیلز بتائیے۔ جی دیکھیے، پنجاب میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے 4.95 کروڑ روپے کی لاگت سے زائد روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وومن ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے 88 کروڑ 44 لاکھ روپے منصوبے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈے کیئر سینٹر منصوبے کے لیے 31 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ورکنگ وومن ہاسٹل گوجرانوالہ کی تعمیر و نو کے لیے 17 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیہی خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے ایک ٹیکسٹائل سیکٹر پروگرام پر
16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खवातीन के बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के क्याम के लिए 10 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ पंजाब में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। और इसका मकसद पंजाब में खवातीन के जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम चल रहे हैं, तरक्की, रोजगार और कारोबारी मौके में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली तैयार की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी आपका। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, मरियम औरंगजेब तकरीब से खिताब कर रही हैं। मनाया जा रहा है और जो उसकी थीम है ग्लोबल एक्शन फॉर क्लाइमेट या क्लाइमेट एक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। वज़ीर आला पंजाब का जो अगर मैं एक कोर पिलर ऑफ गवर्नेंस को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो वो क्लाइमेट रेजिलियंस है, जिसको मैंने 2 साल में देखा। जिस लेंस से एक पॉलिटिकल लीडर जिसका नाम मरियम नवाज शरीफ है, उन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंस को देखा, फॉरेस्ट को देखा, वाइल्ड लाइफ को देखा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल मिटिगेशन को देखा। और इसी तरह जो फिशरीज़ एक्वाकल्चर को देखा। आज पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर एक ऐसी लीडरशिप मौजूद है और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनका हर डेवलपमेंट का जो डिसीजन है उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस एम्बेडेड है। एक रोड से पैसे निकालना और दरख्त लगाने में देना, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। फील्ड के ऊपर भट्टों को गिराना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है अगर वो काला धुआं दे रहा है। प्लास्टिक के ख़िलाफ़ वज़ीर आला पंजाब की जो कैंपेन है, वो मुझे इस बात का एहसास है कि कितना बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कॉम्बैटिंग या इन्वायरमेंटल मिटिगेशन या इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन है, वो इन्वायरमेंटल डिसीजन से कभी नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है और जो इस फील्ड में काम करते हैं ये उनका भी एक्सपीरियंस है। एक इंडस्ट्रियल यूनिट को मस्मार करना, एक भट्टे को गिराना, एक फैक्ट्री को सील करना, ये एक की मैं बात कर रही हूँ, इधर हज़ारों और 100 की तादाद में ये सारे काम पिछले 2 साल में हुए। और इसी तरह गाड़ियों को बंद करना, व्हीकल टेस्टिंग करना, ये किसने सुना था पहले? ये वाहिद वो बोल्ड डेयरिंग डिसीजन मेकिंग है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की, जिसकी वजह से नताइज जो हैं वो हम 2 साल में देख रहे हैं। और जिस तरह का काम क्लीन एयर के ऊपर किया गया है 2 साल में, हम यहाँ सुनते थे स्मॉग से स्कूल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, हस्पताल भर गए, काला धुआं, काला आसमान, और सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उस पर काम होता था कि किस तरह बंद करना है, किस तरह इन्फोर्स करना है, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह हस्पतालों को मैनेज करना है, किस तरह रेस्टोरेंट्स को मैनेज करना है, किस तरह क्लोजर्स को मैनेज करना है, लेकिन कभी भी मिटिगेशन पे काम नहीं हुआ था। और जिस किस्म की अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन मेकिंग अगेन वज़ीर आला पंजाब की स्मॉग मिटिगेशन पे हुई है, जिसके नताइज एम्पिरिकल डेटा, जिसके नताइज जो हैं वो आप लोगों के सामने 2 साल में है, जो कि बीजिंग ने 15 से 20 साल में अटेन किए और ग्रेट लंदन फॉग ने 25 साल में अटेन किए और अचीव किए। तो ये जो अवाम की जो अप्रिसिएशन है और अवाम की जो एक्नॉलेजमेंट है, वो इन फॉरेस्ट गार्ड्स को, EPA के गार्ड्स को, रेंजर गार्ड्स को, वाइल्ड लाइफ के गार्ड्स को जो 2 साल पहले नहीं थे, इन सब को वो हिम्मत देते हैं, वो ताकत देते हैं, वो जज्बा देते हैं कि वो लोग फील्ड गर्मी में, गर्मी हो या सर्दी की शिद्दत हो, ये लोग फील्ड में मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने DG EPA को नॉमिनेट किया सिर्फ इसलिए कि 2 साल में जो अनप्रेसिडेंटेड काम क्लीन एयर मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट, मिटिगेशन में हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस किस्म के बजट एलोकेशंस हुई हैं, क्योंकि बहुत आसान है ये कह देना कि 1 बिलियन ट्री लगेगा और पैसे उसको 10 करोड़ मिलें, तो वो 1 बिलियन ट्री नहीं लगेगा। अगर ये कह दें कि आप ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगा दें और आप उसको 2 करोड़ रुपये पंजाब की इंडस्ट्री के लिए, तो वो नहीं इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगेंगे। आज 9000 से प्लस इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लग चुके हैं
14,000 से ज़्यादा जो भट्टे हैं उनके ऊपर QR कोड लग के वो मैप होकर उनके धुएं को लाइव टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ड्रोन सर्वेलेंस के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है। इसी तरह 3 लाख से ज़्यादा व्हीकल टेस्टिंग मुकम्मल होकर गाड़ियों की जो धुआं है वो थर्मल कैमरा, थर्मल सेंसर्स जो सेफ सिटी के हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरह स्टबल बर्निंग, स्मोक गन, 65% जो स्पार्को का डेटा है वो कहता है कि हॉट स्पॉट्स ऑफ स्टबल बर्निंग में कमी आई है, जो कि हमारे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता था सीजनल स्मोक के अंदर। और फिर स्टबल बर्निंग स्क्वाड्स हों, इन्वायरमेंटल आई हॉक्स हों, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन EPA की फोर्स हो, इसी तरह रेंजर्स, वाइल्ड लाइफ के, फॉरेस्ट के रेंजर्स, EPA के रेंजर्स, और सारा जो ईथॉस है, सारी जो लैंडस्केप है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसी तरह ताहिर साहब अभी आपको फॉरेस्ट का बता रहे थे, GIS मैप, लॉन्ग रेंज कैमराज, फायर जो प्रीएम्प्टिव फायर कंट्रोल सिस्टम है जो जर्मनी से लाया गया है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से पता चल जाए कि यहाँ फायर लगने लगी है, उस पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, तो वो इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी है। कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं, ड्रोन सर्वेलेंस फॉरेस्ट के ऊपर जारी है। और अब हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ की बात नहीं करते। देयर इज़ अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट in how we talk about plantation. It is now we talk about plantation as area covered with forest. हम ये नहीं कहते कि हम एक अरब दरख्त लगाएंगे, हम बात करते हैं कि हम कितना फॉरेस्ट कवर जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि दरख्त लगा के दरख्त को छोड़ देना इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं होता। उसकी मेंटेनेंस, उसकी सस्टेनेबिलिटी किस तरह इंश्योर की जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है। 1% ऑफ एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक क्लाइमेट रिजिलियंट पे एट सोर्स कट जाता है। हर PC1 का अब 1% कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन पे वो क्लाइमेट रिजिलियंस में जाता है, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो प्लांटेशन में हो, चाहे वो उस एरिया की क्लाइमेट रिजिलियंस हो, उसके अंदर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उस पैसे को उस फंड में डालकर उधर इम्प्लीमेंट। ये कभी ये सोचा नहीं जा सकता कि ये कभी इस तरह हुआ हो। पूरा पंजाब इज़ मूविंग टूवर्ड्स ई-मोबिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट का चीफ मिनिस्टर का विजन है। पंजाब में गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर किसी किस्म की गाड़ियों की और व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हों, चाहे वो बसेस हों, चाहे वो ट्रक्स हों, चाहे कोई भी व्हीकल हो, वो अब सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रोक्योरमेंट है। उसके अलावा किसी किस्म की डीजल और पेट्रोल की गाड़ी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट के ऊपर। और इसी तरह जो बसेस हैं, तकरीबन 1500 बसेस, 1100 बसेस आ चुकी हैं। 2000 बसेस इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में कंप्लीट होंगी। 2 साल हमारे गवर्नमेंट के इंशाल्लाह रह गए हैं। तो पूरा जो, और ये खाली इलेक्ट्रिक बसेस नहीं हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक ARTs हैं, मेट्रोज़ हैं, बसेस हैं, फीडर रूट्स के ऊपर बसेस हैं, बाइक्स हैं, रिक्शाज़ हैं, कैब्स हैं, पूरा मोबिलिटी का, मास ट्रांजिट का इकोसिस्टम है ग्रीन, जिसको इंश्योर किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर की हदायत के ऊपर। इसी तरह एग्रीकल्चर, पूरा जो एग्रीकल्चर का निज़ाम है उसको मैकेनाइजेशन के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर भी प्रेशर कम हो और पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी प्रेशर कम हो, और एफिशिएंसी ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसके रिड्यूस किए जाएँ। तो कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो